اہم خبر کے ساتھ بلیٹن کا آغاز۔ برنس روڈ فوڈ اسٹریٹ کے صدر فراز خان پر فائرنگ کا واقعہ۔ تاجر نے میئر کراچی کے ترجمان کرم اللہ وکاسی کے خلاف مقدمہ درج کرا دیا۔ کرم اللہ وکاسی اور دیگر نے مجھ سے 9 کروڑ 87 لاکھ روپے لیے تھے۔ رقم روڈ پیچنگ اور گارڈن کی صفائی کے ٹھیکوں کے لیے لی گئی۔ رقم واپسی کا مطالبہ کیا تو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، تاجر فراز خان کا دعویٰ۔ ترجمان میئر کراچی کرم اللہ نے واقعے سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا۔ کہا کہ جھوٹا مقدمہ درج کرا کے بلیک میل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ برنس روڈ فوڈ اسٹریٹ کے صدر فراز خان پر فائرنگ کا یہ واقعہ ہے۔ تاجر نے میئر کراچی کے ترجمان کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا۔ کرم اللہ اور دیگر نے مجھ سے 9 کروڑ 87 لاکھ روپے لیے تھے۔ رقم روڈ پیچنگ اور گارڈن کی صفائی کے ٹھیکوں کے لیے لی گئی، جبکہ رقم واپسی کا مطالبہ کیا تو دھمکیاں دی گئی۔ تاجر فراز خان نے دعویٰ کیا ہے۔ ترجمان میئر کراچی کرم اللہ نے واقعے سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا۔ کہا کہ جھوٹا مقدمہ درج کرا کے بلیک میل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری، قبضہ مافیا طاقتور، انتظامیہ کمزور۔ KDA اسکیم 33 میں سرکاری اراضی سے قبضہ چھڑانا مہنگا پڑ گیا۔ اراضی واگزار کرانے کے لیے جانے والی ٹیم پر ڈنڈا بردار افراد کا حملہ۔ پتھراؤ کے بعد پولیس انتظامیہ الٹے پاؤں بھاگنے پر مجبور۔ جی ہاں، آپریشن میں ناکامی کی فوٹیج صرف سٹی 21 پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپریشن میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے اور آپ کو بتائیں کہ بھاگنے پر مجبور ہو گئی پولیس انتظامیہ۔ اراضی واگزار کرانے کے لیے جانے والی ٹیم پر ڈنڈا بردار افراد کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے۔ اب آپ کو بتائیں کہ شاہ فیصل میں گٹر کا ڈھکن نہ ہونے سے بچے کی جان چلی گئی۔ کیا اب گٹر کے ڈھکن کے لیے بھی وزیر اعظم سے بات کرنی ہوگی؟ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی نے سیاسی مخالفین پر تنقید کے نشتر چلائے۔ کہا حکومت متاثرین کو معاوضہ ادا کرے، ان کے گھروں میں جا کر لواحقین سے معافی مانگے، انٹر بورڈ کے مسائل کے حل کے لیے آخری حد تک جانے کا بھی اعلان کر دیا۔ بچے کی موت ہو گئی، کس کے اوپر ذمہ داری ہوگی؟ کس پہ FIR کٹوائی جائے؟ مجھے بتائیں نا، یہ جو 2023 میں 60 لوگ لقمہ اجل بنے، اس کی کون ذمہ داری لے گا بھائی؟ ان کے گھر والے کس کے پاس جا کے سوال کریں یا کون سی عدالت میں جا کے پوچھیں کہ بھائی FIR کس پہ کٹوائیں ہم؟ میں حلفیہ یہ بات کہہ رہا ہوں۔ واٹر کارپوریشن کا ایک CN ہوگا اس علاقے کا، وہ بھی یہی کام کر رہا ہوگا، سیوریج کا۔ حیرانی ہو رہی ہے، مطلب خدا کے عطاب سے ڈریں یار۔ ان چیزوں پہ کیا پریس کانفرنس کی ضرورت ہے کہ بھئی آپ گٹر کے ڈھکن لگا دیجئے؟ میری ڈیمانڈ ہوگی صوبائی حکومت سے کہ ان کی داد رسی کی جائے، ان تمام فیملیز کی داد رسی کی جائے، ان کو کمپنسیٹ کیا جائے۔ حکمران جا کے، ان کا کوئی نمائندہ جا کے ان کے آنسو تو پوچھ لے، ان سے معافی تو مانگ لے۔ یہاں صورتحال بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ مسئلے پر متحدہ قومی پاکستان اسمبلی میں بھی بات کرے گی۔ فرسٹ ایئر کے جو رزلٹ میں یہ جو ہاتھ ہوا ہے، اس کو ٹاک آف دا ٹاؤن بنانے کا کریڈٹ تو دیجئے کم از کم متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو۔ ہم نے اس ایشو کو نہ صرف ٹیک اپ کیا، ہم بالکل اس کے اینڈ تک جائیں گے تاکہ یہ مسئلے ختم۔ بین الاقوامی تنظیم فورپاس کے دعوے غلط ثابت۔ سفارِ پاک میں مرنے والی حتنی سونیا کی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں تہلکہ خیز انکشافات سامنے آ گئے۔ جی بالکل، سفارِ پاک میں مرنے والی حتنی سونیا کی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں تہلکہ خیز انکشافات سامنے آئے ہیں۔ کیا انکشافات ہیں، جانیں گے شعیب مختار سے، بتائیے گا۔ جی بالکل، سفاری پارک میں مرنے والی حتنی سونیا کی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں جو ہے تہلکہ خیز انکشافات سامنے آئے ہیں۔ بین الاقوامی تنظیم فورپاس کے دعوے جو ہے وہ غلط ثابت ہو گئے ہیں۔ حتنی سونیا جس کی موت جو ہے سفاری پارک میں گزشتہ ماہ ہوئی تھی، اس کی موت جو ہے TB کے باعث ہوئی ہے۔ حتنی سونیا جو ہے TB کے مرض میں مبتلا تھی۔ حتنی کی عمر جو ہے 22 سے 23 سال کے درمیان تھی۔ لاہور یونیورسٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل کے پروفیسر ڈاکٹر غلام مصطفیٰ نے عامر خلیل کے ساتھ مل کر جو ہے وہ سونیا کا پوسٹ مارٹم کیا تھا۔ فورپاس کی جانب سے چند روز قبل جو ہے یہ دعویٰ بھی کیا گیا تھا کہ جسم میں بیکٹیریا کی موجودگی کے باعث جو ہے حتنی سونیا کی موت ہوئی ہے۔ فورپاس نے اپنی رپورٹ میں یہ بھی کہا تھا کہ سونیا کے پاؤں میں موجود پرانا پھوڑا بیکٹیریا کی بنیادی وجہ جو ہے بتائی گئی ہے۔ فورپاس
जानिब से चंद रोज कबल रिपोर्ट जारी की गई थी। उसमें ये कहा गया था कि फोड़े के बायस जो है शदीद बैक्टीरियल इन्फेक्शन सोनिया हथनी के लिए जो है जानलेवा साबित हुआ था। ताहम अब जो है ये लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरी एंड एनिमल के प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम मुस्तफा ने जो पोस्टमार्टम किया था उसकी रिपोर्ट जो है वो मंज़िल आम पर जो है वो आई है। आज जो है रिपोर्ट को जो है वो बाकायदा तौर पर जारी भी कर दिया जाएगा। 2009 में अफ्रीका से सोनिया को सफारी पार्क जो है वो लाया गया था, जबकि सोनिया की मौत से कबल जो है मधुबाला हथनी को भी चिड़ियाघर से सफारी पार्क जो है मुंतकिल किया गया था। इस वक्त कराची के सफारी पार्क में 2 हत्तियां मौजूद हैं जिनकी सेहत से मुतालिक जो है देखभाल के लिए श्रीलंका से भी डॉक्टर्स की खिदमात हासिल की गई हैं। 2 रोज कबल जो है श्रीलंका के एक डॉक्टर जो है वो कराची के सफारी पार्क में आया था, जिसमें उसकी जानिब से हथनी की तमाम तर सेहत से मुतालिक जो है मुख्तलिफ सेहतियाबी से मुतालिक जो है जायजा लिया गया था। ताहम जो इंकशाफात थे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बायस जो हथनी सोनिया की मौत हुई है, तो बैनुल अक़वामी तंजीम 4 पॉज के ये दावे जो है गलत साबित हो गए हैं। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मुतालिक इतलात मिली है उसके मुताबिक जो है हथनी सोनिया की मौत जो है टीबी के मर्ज से हुई है। मर्ज से मौत हुई है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। मेमन गोट में अदनान पराचा के फार्म हाउस में डकैती का वाकया। सिटी 21 पर खबर नशर होते ही शाकिर उमर गुज्जर का बयान सामने आ गया। कहा, फार्म हाउस से मवेशी डाकू ले गए। महज कॉलोनी मेमन गोट में ऐसे वाकयात पै दर पै हो रहे हैं। ये इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। मजीद क्या कहा, ये आपको सुनवाते हैं। मोहतरम जनाब, हमारे SSP मलीर और दीगर जो भी लॉ इन्फोर्समेंट के जो इदारे हैं हमारे, उनसे आज एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। डमलोटी रोड पे किसान का खूबसूरत तरीन कुर्बानी का माल मवेशी तमाम का तमाम डाकू भर के ले गए और जाते हुए संगीन नताइज की धमकियां भी देखी और कहा गया कि हम 5 दिन बाद आपको इत्तला करेंगे। और वो यकीनन जो यहाँ पे आम रूटीन है, भैंस कॉलोनी में ऐसे वाकयात, मेमन गोट में ऐसे वाकयात पे दर पे हो रहे हैं और इसमें बहुत सारी जिम्मेदारी किसानों पर भी आयद होती है, क्योंकि हम अपने गवालों की रजिस्ट्रेशन मुनासिब नहीं समझते। उसके लिए बार बार आवाज उठाई गई है। तो मैं उस पर यह कहूँगा कि हमारी तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और किसान अपना किरदार अदा करें। किसान अपने गवालों की रजिस्ट्रेशन कराएं जो भी मुलाजमीन रखते हैं, और एजेंसीज हमारी इस किस्म के वाकयात को रोकने के लिए अपना किरदार अदा करे। यकीनन एक किसान की जिंदगी भर की कमाई डाकू ले गए, अब वो पैसे दे के लाएगा। इस किस्म के वाकयात का पै दर पे होना यकीनी तौर पे गैर मुनासिब है और सवालिया निशान है। हुआ है जी। कारोबारी हवाले से खबर है, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट नई बुलंदियों के बाद उतार चढ़ाव का शिकार है। 100 इंडेक्स 1,18,735 की नई बुलंद तरीन सतह तक ट्रेड हुआ, जिसके बाद मार्केट में मनफी रुझान बढ़ गया है। मार्केट की ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रहे हैं आयास राना। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ के हिसाब से तो सुबह मार्केट में बेहतरीन आगाज़ था। मार्केट ने बड़ी ज़बरदस्त अपनी डायरेक्शन तो की थी उस वक्त के पॉजिटिव नोट की तरफ जाएगी, लेकिन उसके बाद मार्केट के ऊपर एक हमने प्रेशर देखा या मार्केट के ऊपर कौन सी ऐसी खबरें थी जो असरअंदाज हुई और मार्केट एक उतार चढ़ाव की डायरेक्शन की तरफ चली गई, कुछ सिमत नहीं बना सकी आज मार्केट के अंदर। ये तमाम खबरें कौन सी हैं, ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जो आज परफॉर्म कर रहे थे, जो नहीं कर सके, उसको जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ज़फ़र मोदी। उन्हीं से जान लेते हैं, साबिक डायरेक्टर है। ज़फ़र भाई, आज बड़ी उम्मीद थी कि मार्केट एक अच्छी परफॉर्मेंस देगी, लेकिन मार्केट की परफॉर्मेंस वैसी नहीं रही आज। देखिए, एक जो स्टेटमेंट आया है ना फाइनेंशियल मिनिस्टर की तरफ से कि भाई जो कराची में पाकिस्तान में जो लिस्टेड बड़ी कंपनियां हैं उनके अकाउंट्स, उनमें रॉन्ग डूइंग्स, राइट डूइंग्स सबको चेक करेंगे। तो इसको हम तो, मैं पर्सनली तो समझता हूँ दिस इज़ अ गुड साइन, क्योंकि वो गुड साइन ये है कि आगे जाकर हमको पता चलेगा कि ये चीज़ें हुई हैं कि नहीं, या कोई ख़राबी है कि नहीं। क्योंकि एक टाइम ऐसा भी था जब हाँ नहीं, यहाँ पर तो एक और मसले होते थे। OGDC के डिविडेंड का डिक्लेरेशन में फैक्स में गलत डिविडेंड डिक्लेयर किए हुए हैं, एक 0 कह रहा है और दूसरी बात थोड़ा फैक्स आता है कि 20% डिविडेंड। तो ऐसे अगर रॉन्ग डूइंग्स हुए इतनी बड़ी कंपनी में और कोई शख्स कह रहा है कि हम चेक करेंगे, तो आई टेक इट एज अ गुड साइन। लेकिन मार्केट को इसको थोड़ा
पॉजिटिव नहीं लिया, उससे उन्होंने नेगेटिव लिया, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट तो बहुत बड़ी हुई है, तो लोगों को ये लगता है कि ये जो 1.25 लाख की बात है ये पॉसिबल है कि नहीं। लेकिन आप देखिए फिर टर्न अराउंड हो रही है, मार्केट फ्लक्चुएट कर रही है, बिटवीन 2000 पॉइंट्स की अभी तक अप एंड डाउन हो चुकी है। ठीक, तो क्या लगता है जो सेक्टर्स पहले हम देख रहे हैं ऑयल ड्रिवन हमारी मार्केट को कहा जाता है, लेकिन दूसरे सेक्टर्स के ऊपर भी अब कोई परफॉर्मेंस हो सकती है आगे आने वाले दिनों में? देखिए अभी जो ऑयल ड्रिवन मार्केट जो थी उसी सेक्टर से जो बढ़ी है, तो अगर ये नीचे आती है तो वो जो पीछे हैं उनके लिए और नेगेटिव आता है, क्योंकि वो तो अभी परफॉर्म शुरू ही नहीं हुआ था, उनके लिए प्रेशर आता है कि भाई ये जो गुड बॉयज़ हैं जो पे आउट डिविडेंड दे रहे हैं, जो अच्छी तरह हैंडल कर रहे हैं, वो अगर उनके ऊपर लोगों को शक है तो छोटी कंपनियां जो पर्सनल प्राइवेटाइज हैं उस पर ज़्यादा शक हो जाता है। जब इख्तिताम होगी मार्केट तो उस वक्त एक पॉजिटिव नोट हो सकता है। मार्केट है, प्रेडिक्शन हम हमेशा कहते हैं नहीं की जा सकती, किसी भी लम्हे जो है मार्केट अपना टर्न अराउंड कर जाती है, लेकिन मार्केट में आज ज़्यादातर जो है वो हमने देखा कि नेगेटिविटी की ज़्यादा प्रिवेल करती हुई हमें नज़र आई।